Yes, good evening, all of you. Today we are going to do a session regarding LinkedIn. So I will wait for another couple of minutes to others to join. Then we will start today's meeting. So today we are going to learn about how to use LinkedIn to market your skill. Okay. So I will start the session within couple of minutes. So welcome to the session and thank you very much for the participation. So I think you will learn a lot of things regarding LinkedIn through this session. Thank you very much. Yes, let's start the session. I'm pretty sure that this is small session will be very interesting to you because I'm going to explain you all about the LinkedIn within very short period of time, and I will use both languages, Sinhala and English. Then this will be a very interesting session. So let's start today's session. Okay, I will share my presentation with you. Then you can see my presentation. Then you will have very good idea. Okay, then let's start. Okay. Yeah, I think you all can see my presentation now. If you can't see, please let me know. Okay, I think you all can see my presentation. So as you all know, my name is Thilina Vitarama. I'm the Cubicos Technical Manager for Sri Lanka. And today I'm going to talk about LinkedIn. It's beautiful, no? Yeah. Okay. Let's go through this small presentation. Okay. First of all, what is LinkedIn? LinkedIn is a social media platform for professionals. In this platform, professionals and business owners can share their insights. LinkedIn කියලා කියන්නේ social media platform එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා social media platform ගොඩාක් තියෙනවා. Facebook, Twitter, Instagram වල ඉඳන් ගොඩාක් social media platform තියෙනවා. LinkedIn කියන්නේත් මේ වගේ social media platform එකක්. Facebook එක අපි use කරන්නේ
අපේ යාළුවන් ගැන විස්තර දැනගන්න ඒ කට්ටිය දැන් මොනවද කරන්නේ ඒ කට්ටිය මොන වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලටද යන්නේ ඒ වගේ ගොඩාක් සෝෂල් දේවල් ෂෙයා කරන්න තමයි අපි Facebook යොදාගන්නේ. Instagram ගොඩක් වෙලාවට අපි යොදාගන්නේ අපේ ෆොටෝස් ෂෙයා කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගැහුවොත් අපි පටස් ගාලා ගිහිල්ලා Instagram දානවා. ඊට පස්සේ Twitter වගේ දේවල් ඒක ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා යූස් කරනවා. හැබැයි ඒකත් ගොඩාක් හැමෝම යූස් කරන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒවත් එක ගනිද්දි මේ LinkedIn කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක ගොඩාක් ප්‍රචලිත ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා අතර. ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා තමන්ගේ විස්තර තමන්ගේ අලුත් ඉනෝවේෂන් ඊට පස්සේ වැදගත් කියන්නේ කට්ටිය ප්‍රොෆෙෂන් එකට රිලේටඩ් ටෙක්නිකල් දේවල් ෂෙයා කරන්න මේ LinkedIn කියන platform එක use කරනවා. In this platform, professionals and business owners can share their insights. අපිට මොන හරි හිතුනොත් professionals ලට තියෙනවා ගොඩාක් කියන්නේ business owners ලට ඊට පස්සේ professional skill එක ගොඩාක් හොඳින් තියෙන අයට ඕනේ එයාලගේ අදහස් අනිත් කට්ටිය අතර share කරන්න. එයාලා මේ LinkedIn වගේ platform එකක් use කරනවා එයාලට තියෙන අලුත් insights අනිත් මිනිස්සු අතර share කරගන්න. Companies use this platform for market their products. අපිට companies ගත්තොත් එහෙම ඒ කට්ටිය මේ LinkedIn කියන platform එක use කරනවා ඒ කට්ටියගේ product marketing වලට. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ LinkedIn කියන platform එක ගොඩාක්ම use කරන්නේ service providersලා. ඒ කට්ටියගේ services ඒ කට්ටිය market කරන මේ LinkedIn platform එක through. මොකද ගොඩක් professionalsලා ගැවසෙනවා මේ LinkedIn platform එක. එයාලා ගොඩක් services market කරන්නේ මේ professionalsලා අතර share කරගන්න ඕන දේවල් ඒ කියන්නේ අපි share කරන්න මේ LinkedIn කියන platform එක use කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් education institute use කරන මේ LinkedIn platform එක එයාලගේ marketing වලට මොකද professionalsලා හැමතිස්සෙම seek කරන අලුත් knowledge එක. එතකොට universities ඊට පස්සේ educational institutions ඒ කට්ටියගේ services market කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ LinkedIn platform එක හරහා. Professionals can showcase their skills in this platform to get the attention of the recruiters. මේක තමයි ඔයාලට වැදගත්ම දේ. ගොඩාක් මෙතන ඉන්නේ university studentsලා සහ professional career එක පටන් ගත්ත young quantity surveysලා. ඔයාලගේ skill එක market කරන්න ඉතාම හොඳ platform එකක් තමයි මේ LinkedIn කියලා කියන්නේ. මොකද මේ LinkedIn platform එකේ ගොඩාක් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ගැවසෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එක ලෙවල් වල lower management එකේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඉන්නවා, top management එකේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඉන්නවා, business ownersලා ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනෙක්ම මේ LinkedIn කියන platform එක නිතර use කරනවා. එතකොට අපිට මොන හරි skill එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ skill එක මේ platform එක through publish කරන්න පුළුවන් නම් ඒ recruitersලා top management එකගේ අවධානය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ LinkedIn platform එක use කරලා. This is valuable platform to share the knowledge among professionals. ඒක මෙතන ඉතාම වැදගත් දෙයක්. අපි Facebook එකේ timeline එක through උඩ පල්ලෙහා යද්දි අපිට ගොඩාක්ම අපේ ඇස ගැටෙන්නේ gossips. නැත්තම් අපිට useless politics. But if you go through the LinkedIn timeline, you will update yourself day by day. ඔයාලට මේ LinkedIn platform එකේ උඩ පල්ලෙහා ගියාට පස්සේ හැම කාරණයක් මේකේ ඔයාලා දකින හැම කාරණයක්ම ඔයාලගේ දැනුමට අලුත් දෙයක් එක් කරනවා. ඒක නිසා තමයි මේ LinkedIn platform එක ඉතාම වැදගත්. Creating a LinkedIn account. Creating a LinkedIn account is very simple. I will share a small video, then you can see by yourself how to creating a LinkedIn account. Okay, before that I will share my screen with sound. Okay. Okay, here we are. Give me a minute. Yes, I'll log into YouTube and I will show you the video. Okay, I will share my screen.
Yes. Now I think you all can see my screen. Yes. Okay. Creating a LinkedIn account is pretty simple. You'll just need an email address and a few minutes of your time. Let's take a look at how it works. To get started, go to linkedin.com in your web browser. Enter your information, choose a password, and then click the Join button. LinkedIn will guide you through the steps of adding more detail to your profile. Next, you'll need to verify your email address. To do this, go to your inbox, look for the message from LinkedIn, and then click the confirmation button. You can also choose to sync the contacts list from your email account at this time. This will make it easier to find people you already know on LinkedIn, so we recommend you do this eventually. However, if you don't want to do it right now, you can just skip it. A few more screens will appear, asking for your photo and professional interests. Like with email contacts, you can skip these steps if you'd rather deal with them later. However, we encourage you to explore everything LinkedIn has to offer to ensure you're getting the most out of it. After the sign-up process, LinkedIn may ask you to upgrade to a premium account, which costs a monthly subscription fee. While the premium account provides additional features, such as more messaging options and job opening details, we've found that you can get a lot out of LinkedIn using just the free account. We recommend sticking with that one for now. Now that your account is set up, you're ready to start creating your profile and adding connections. Okay. Now I think you have got very good idea about LinkedIn. Okay. How to create a LinkedIn profile. Now I will move to the next part. Okay. Now I'm going to talk about the benefits of having proper LinkedIn account. Okay, the first one is well-maintained LinkedIn profile will lead you to have your dream job. අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපිට අපේ dream job එක හම්බ වෙන්න කියලා. හරිද? ඒකට මේ LinkedIn දෙන තල්ලුව අපිට කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද අපි ගොඩක් මේ LinkedIn වගේ platform එකක් use කරේ නැත්නම් අපි use කරන්නේ අපේ traditional way එක. ඒ කියන්නේ අපි යනවා top job වගේ site එකකට. එතනින් අපි බලනවා මොන මොන jobs තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි එතනින් job එකක් select කරලා ඒකට අපි emails යවලා ගොඩක් වෙලාවට බලන් ඉන්නවා job එකක් හම්බ වෙනකන්. නැත්නම් අපි connections through යන්න බලනවා අපේ නෑදෑයෝ හරි අපේ seniors ලා හරි ඒ connection through වල යන්න බලනවා. හැබැයි ඒ වගේ තැන්වලදී අපි ගොඩක් stuck වෙනවා අපේ dream job එක ගන්න මේ බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ LinkedIn වගේ platform එකක් ඔයා use කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකේ මිනිස්සු මොන මොන වගේ jobද කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒව වලින් ඒ කට්ටියට මොන මොන වගේ opportunities ද හම්බෙලා තියෙන්නේ ඒක ඒ කට්ටියගේ quality of life එක කොච්චර වැඩි දියුණු කරගන්න උපකාරී වෙලා තියෙනවද කියලා. You can directly contact company owners and topmost business persons via LinkedIn. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. අපිට අර top jobs වගේ දෙයක් use කරලා අපි email යවුවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට reach වෙන්න පුළුවන් ලොකු companies වල HR division එකට විතරයි. ඊට පස්සේ එතනින් අපේ CVs ඒ කට්ටිය select කරලා ඒ CVs forward කරනවා top company owners ලට. එතකොට එතනින් ඒ කට්ටිය select කරලා තමයි අපිව ගන්නෙ. නමුත් මේ LinkedIn වගේ දෙයක් use කරොත් එහෙම ඔයාලගේ connection එකක් නම් අහවල් company owner ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලගේ එයාට message එකක් දාන්න පුළුවන්. දාලා ඔයාගේ CV එක covering letter එකක් එක්ක එයාට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයා ඊට පස්සේ consider කරනවා. consider කරලා ඔයාට සමහර විට එයා interviews වලට එන්න කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ටෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවා මේ LinkedIn use කරොත්. හොඳම උදාහරණය දැන් මම මගේ ෆස්ට් ජොබ් එක විදිහට මම contractors firm එකක business ඕනට කෙලින්ම LinkedIn through message එකක් දැම්මා. මම එතකොට LinkedIn profile එක හදලත් මාස 2-3ක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ company owner මට කිව්වා පුතා මම අද උදේ 8ට නම් දැම්මේ උදේ 10 වෙද්දී ආ ඉන්ටර්විව් වෙන්න
මේ අපි ඉන්ටර්විව් එක arrange කරලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ඩිස්කස් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මට අද 10ට එන්න බෑ. මම මේ ගොඩක් දුර ඉන්න කෙනෙක්. ඒක නිසා මම හෙට එන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා ඒ ජොබ් එක මට හම්බ වුණා. ඒ වගේ අපිට LinkedIn through top business owners ලට direct message කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හොඳ language එකක් use කරන්න, polite වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ business owner ට හැමතිස්සෙම message කර කර වද දෙන්න හොඳ නැහැ. එක message එකක් දාලා ඊට පස්සේ ආ reply කරනකම් බලන් ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි message කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තැන්වලදී ඒ වගේ top most business persons ලත් එක්ක contact වෙද්දී අපි ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක ඔයාලා හොඳට ඔලුවට දාගන්න. You can promote your business through LinkedIn. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ඔයාලා ජොබ් එකක් කරගෙන මුළු ජීවිත කාලෙම ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක ඉතාම වැරදි දෙයක්. ඔයාලා කායයටදී හරි වැඩ කරලා මුළු ජීවිත කාලෙම ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මට මොකක් හරි ඩ්‍රීම් ජොබ් එකක් හම්බෙලා මම ඒ ඩ්‍රීම් ජොබ් එකත් එක්ක දිගටම ඉන්නවා කියනවා නම් ඒක ඔයාලගේ මයින්ඩ් සෙට් එක එතනින් අනිවාර්යෙන් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කවදා හරි තමන්ගේ අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රොමෝට් කරගන්න තියෙන ඉතාම හොඳ දෙයක් තමයි හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේ LinkedIn කියලා කියන්නේ. ඔයාලට LinkedIn කම්පැනි පේජ් එකක් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩාක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඔයාලා මේන්ටේන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ LinkedIn හරහා ගොඩාක් opportunities එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ you can share your new inventions through LinkedIn. ගොඩාක් කට්ටිය අලුත් දේවල් කරනවා. නමුත් ඒ කට්ටියට බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ අලුත් දේවල් මාකට් කරගන්න. ඔයාලා මොනවා හරි අලුත් ඉනෝවේෂන් එකක් කරොත් එහෙම ඒකට හම්බ වෙන වැලියු එක වැඩි කරගන්න නම් ඒක ඔයාලා මුදල් නැත්තම් ඒක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරගන්න ඔයාලට මේ LinkedIn platform එක use කරලා ඔයාලගේ ඒ ඉනෝවේෂන් එක share කරාට පස්සේ ඒකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න කැමති මිනිස්සු ඕන තරම් මේ LinkedIn platform එක through ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ අලුත් innovations market කරන්න මේ LinkedIn කියන්නේ ඉතාම හොඳ දෙයක්. You will be able to update your knowledge while upgrading your professional level. මේක ගොඩාක් important දෙයක්. ඔයාලට මේ LinkedIn එකේ timeline එකෙන් එහාට මෙහාට යද්දී හම්බ වෙන knowledge එකෙන් ඔයාලගේ knowledge level එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එක. ඔයාලා LinkedIn එකේ එහෙට මෙහෙට යද්දී ඔයාලට හම්බ වෙන මිනිස්සු ඔයාලට පේනවා ඒ කට්ටියගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එක කොච්චර දුරට වැඩි කරගෙන තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කවදා හරි මම මේ අවුරුද්ද වෙද්දි මම මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්ද වෙද්දි මම මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මමත් කවදා හරි අරයා වගේ වෙනවා. ඒ වගේ Tamanට හොඳ මොටිවේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. තමන් කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට යන්න කියලා මේ LinkedIn through online courses you can improve your current job skills. There are a lot of online courses available in LinkedIn platform, Qrosa and various opportunities you can get from this LinkedIn platform. By using those courses you can learn more and improve your current job skills, and you can learn about other job skills as well. Then important section of LinkedIn profile. මේක ගොඩාක් වැදගත්. මම මේක මගේ LinkedIn profile එක share කරලම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොච්චර වැදගත්ද කියලා මම එතනින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේවා කරන්න කියලා. LinkedIn profile is very important. You have to have professional LinkedIn profile to attract more connections. Then edit intro. I will explain edit intro after sharing my profile with you all. Then about experience, education, skill and endorsements and recommendation. I will explain all these things after sharing my profile. Okay, now I will share my LinkedIn profile with you all. Then I will explain one by one how to change your profile picture and how to do edit intro and what are things you have to consider while editing intro and editing about an experience and all. I will share my screen again. Yeah. I will go to my web browser. Okay. Now, I think you all can see my screen. Okay. Okay.
We'll go to my home page. Yeah, this is my profile. Okay. The first thing is the cover photo. So you have to have a proper cover photo. So if you are working for some company, you can choose the company logo for your covering photo. And if you are still university student, you can choose any covering photo, but it should be very professional. And the profile picture. So this is my profile picture. So you have to have a proper profile picture to get the attraction of others. ඔයාලට හොඳ professional profile picture එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලගේ recruiters ලා හරි ඔයාලගේ profile එක බලන top level managers ලා හරි හොඳ impression එකක් ගන්න. ඔයා මෙන්න මේ වගේ මේ photo එකේ ඉන්න කෙනා වගේ ගොඩක් professional කෙනෙක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ edit intro කියන section එක. මෙතනදී ඔයාලගේ information දාන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාලගේ නම දාන්න ඕනේ, last name එක දාන්න ඕනේ, additional name එකක් ඒ කියන්නේ හුරතල් නමක් තියෙනවා නම් හුරතල් නම මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ this is headline. headline එක ඊටාම වැදගත්. මෙතනින් ඔයාලට showcase කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ LinkedIn එක use කරන users ලා ගොඩක් busy මිනිස්සු. ඒ කට්ටිය ඔයාලගේ හැමදේම ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ profile එකට ගිහිල්ලා හැම අස්සක මුල්ලකම රිංග බලන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ මේ මොනවද skills, මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද එහෙම කියලා ඒවා බලන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය profile picture එකයි මෙන්න මේ කෑල්ලයි විතරයි බලන්නේ. මෙන්න මේ කෑල්ලේදී ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ එයාලගේ attraction එක කොහොමද ගන්න කියලා. දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ 5D BIM quantity survey BIM specialist 3D modeling partner at Golden International. මේක මේ introduction එක තමයි මගේ job description එකේ වැදගත්ම දේවල් ටික. මම මේ වැදගත්ම දේවල් ටික මෙතනින් showcase කරලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි? ඔයාලගේ තියෙන වැදගත්ම දේවල් ටික මෙතන showcase කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ my current position business partner at Golden Singapore. ඊට අමතරව මම 5D BIM quantity survey at construction cost information services and currently I'm working for ARQS as part-time quantity survey and CMS as well. So I haven't put all those things in here, but I mentioned business partner at Golden Singapore because this will be very important for my marketing. Then my industry is construction and my university is General Sir John Kotalawala Defence University and I'm Sri Lankan, and this is my edit intro section. Then okay, then this is very important. Okay, if you click here you can see finding a new job and hiring. So if you are still seeking for a job, you can click here. Then recruiters will know you don't have a job, or you are going to change your job. Then they will offer you some jobs. If you have maintained your profile with clarity and persistence, definitely the recruiters will reach you and offer you some jobs. Then if you are competent to do the job, they will definitely hire you. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ dashboard එක ඉතාම වැදගත්. Who viewed your profile? මෙතනදී පෙන්වන්නේ පහුගිය මාස දෙකේදී ඔයාලගේ profile එක කොච්චර දෙනෙක් view කරලා තියෙනවද කියලා. දැන් මගේ profile එක 526 දෙනෙක් view කරලා තියෙනවා පහුගිය මාස දෙක හරි තුන හරි ඇතුළත. මම open to work දාලා නැති නිසා මට ගොඩක් ඒ කට්ටිය job offer කරන්න. ඒ වුණාට මගේ profile එක view කරලා තියෙනවා 526 දෙනෙක්. ඔයාලා open to work දාලා 526 දෙනෙක් ඔයාලගේ profile එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට ගොඩාක් දෙනෙක් job offer කරන්න තමයි profile එක බලන්නේ. මම unfortunately මම දාලා නැහැ open to work කියලා. ඒක නිසා මට එහෙම ගොඩක් එන්නේ නැහැ මේ job වලට recruit කරගන්න. ඊට පස්සේ post view අපි මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද post එකක් දාන්න කියලා. මේ 237 දෙනෙක් අද දවස් ඇතුළත මම හිතන්නේ මට ෂුවර් නැහැ. search appearance ඊට පස්සේ
මෙන්න මේ section එක experience එක මේක ගොඩාක් වැදගත්. මෙතන ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න. මම ඔයාලට one by one කියලා දෙන්න. මගේ job title එක business partner golden එකේ Glodon එකේ ඊට පස්සේ මම full time වැඩ කරන ඒ කට්ටියට ඊට පස්සේ මේ company name Glodon ඊට පස්සේ මම කොතනින්ද පටන් ගත්තේ January 2021. This is my headline, industry and district description. Glodon Glomb is well reputed construction company which has $15 billion net worth and 7,000 employees working in the Glodon Globe company all over the world. So these are my technical certificates. I'm a technical manager for Glodon company, and these are my technical certificates. So this will be very, very important. Then I'm a 5D BIM quantity surveyor for CCIS Private Limited, and previously I have worked for QServe Qatar. Then my first job at the Link Engineering. So I contacted Mr. Tumilan Sivaraja, who is the owner of Link Engineering, and he offered me the job. And I trained myself at Access Engineering PLC. I joined Access December 2018, and I worked for 7 months at Access Engineering. And this is my education. And this is also very important. You can put your university name and the type of the degree and field of studies, and when you start your degree and when you end your degree, and GPA, then the extracurricular activities. And this is most important thing. You can put the things you have learned in your university at this description. Okay, some recruiters will go through all. Then this is my score. I'm from Ananda College, and these are my O-level results and A-level results. So these things are not much important, and this is very important, is skills and endorsements. So you can put all your skills here. First, you have to go to this add new skill button. Then these are my major skills: quantity surveying, communication, and BIM lecturing. So others are my these are not my major skills, but I have these skills as well. So you can have this skill set, and others can endorse you. You are very competent about these skills. මේ skills කියන section එක ඉතාම වැදගත්. මෙතනදී ඔයාලට skills දාගන්න පුළුවන්. මේ තුන තමයි මගේ major skills. ඊට පස්සේ මේවා තමයි මගේ additional skills. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා endorse කරන්න පුළුවන් මේ skills මෙයාට පුළුවන් කියලා. මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද endorse කරන්නේ තව එක්කෙනෙක්ව කියලා. මේ section එකත් ඉතාම වැදගත්. end recommendations. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා recommendations වලට. මේකේ පරණ practice එක තමයි ඔයාලගේ ඕනර් ගාවට හරි ඔයාලගේ top manager කෙනෙක් ගාවට හරි ගිහිල්ලා physical recommendation letter එකක් අරගෙන ඒ recommendation letter එක පෙන්නන එක ඔයාලගේ ඊළඟ recruiterට. නමුත් මේ LinkedIn platform එක අපිට virtual recommendation එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී recommendation දෙකක් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ජනහන් කුමාරලිංගම් කියන්නේ මගේ කලින් boss Link Engineering එකේ chartered quantity surveyor කෙනෙක්. එයා මට දීලා තියෙනවා recommendation එකක්. ඊට පස්සේ Terence ගුණවර්ධන sir, Terence sir කියන්නේ මගේ building economics lecturer. මම Terence sir එක ගොඩක් GIS ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. sir මට GIS පුළුවන් කියලා මට recommendation එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම recommendation දීලා තියෙනවා 24 දෙනෙක්ට. ගොඩාක් මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒ කට්ටියගේ 5D BIM knowledge එක ගැන මම ගොඩාක් එයාලට recommendations දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කාගෙන් හරි recommendation එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ අපි යන්කෝ මට මිස්ටර් උපුල්ගෙන් recommendation එකක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. උදාහරණයක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම මිස්ටර් උපුල්ගේ profile එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙතන more කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා request recommendation කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒක තමයි formal විදිහ
මිස්ටර් උපුල්ගෙන් අපි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් ගන්නවා. එතකොට මම මෙතන hi මිස්ටර් උපුල් would you write a recommendation please කියලා මම send කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මිස්ටර් උපුල් අපිත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක select කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මිස්ටර් උපුල් in same work with Mr. Upull with same group. Then position at time I'm 5D being quantity surveyor for LinkedIn. So after selecting මම දැන් මිස්ටර් උපුල්ට recommendation එකකට request එකක් යවලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලගේ top managers ලාට ඔයාලට request එකක් කරන්න පුළුවන් recommend කරන්න ඔයාලව ඒ විදිහට ඔයාලට මේ virtual platform එකේදී recommendations ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතා වැදගත් මිස්ටර් උපුල් මට හරි recommendation එකක් දෙයි කියලා මම හිතනවා. ඕකේ ඒ වගේ ඔයාලට recommendations ගන්න පුළුවන් මේ LinkedIn එක through. ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඊට පස්සේ මම ආයි මගේ presentation එකට යනවා. මම හිතනවා මේ session එක ගොඩාක් interesting කියලා. මටත් ගොඩාක් interesting. මොකද මම ගොඩාක් කැමති මේ young generation එකත් එක්ක මේවා share කරගන්න. මොකද මට ඕනේ අපේ quantity surveyors ලගේ professionalism එක professional level එක ගොඩාක් වැඩි දියුණු කරන්න. මොකද දැන් අපි ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට පේන දෙයක් තමයි දැන් ඩුබායි ජොබ් මාකට් එක, කටාර් ජොබ් මාකට්, ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත, එංගලන්ත ඒ වගේ ජොබ් මාකට් එක quantity surveysලා ලංකාවේ quantity surveysලා දැන් ඒවා රීච් කරනවා ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් පිලිපීන්ස් quantity surveysලා ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඉන්දියන්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය දැන් ටික ටික මේ ජොබ් මාකට් එක කොන්කර් කරගෙන යනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකන් quantity surveysලා විදිහට. ඒකයි මම ඔයාලව ගොඩාක් පුෂ් කරන්න මේ building information modeling පැත්තටත්. මොකද building information modeling පැත්තේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා නැති තරම් ගොඩාක් ඉන්නේ පිලිපීන් quantity surveysලා, ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත, UK quantity surveysලා, හරි engineersලා නැත්තම් architectලා තමයි BIM managers ලා හා BIM implementersලා විදිහට ලෝකෙත් වැඩ කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ සෙෂන් එකට යනවා. LinkedIn post. මේක ඉතාම වැදගත්. LinkedIn post එකක් දාද්දි සමහර කට්ටිය Facebook post එකක් දානවා වගේ ඔහේ දානවා. ඒක ඉතාම වැරදි ප්‍රැක්ටිස් එකක්. මේ LinkedIn post දාද්දිත් අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ ගොඩාක් වැදගත් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මොකද මේක ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ LinkedIn එකේ සැරිසරන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා. ඒ කට්ටිය ගොඩාක් වැඩ කරන ගොඩක් බිසි ලයිෆ් එකක් තියෙන කට්ටිය. ඒ කට්ටිය මේ ටයිම්ලයින් එකෙන් බල යද්දී මොකක් හරි ඇහැට අප්පිරිය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කට්ටිය පටස් ගාලා ඒක ස්කිප් කරනවා. ඒ කට්ටියගේ attention එක ගන්න අපේ මේ අපේ LinkedIn post එක ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ටිං විදියට හදන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේ කරුණු කිහිපය one by one ඔයාලට describe කරන්න. It should be short and sweet. මේ LinkedIn එක go through කරන්නේ ඊටාම busy කට්ටිය. ඒ කට්ටිය පල් හැලි කියව ගොඩාක් time waste කරන්න කැමති කට්ටිය නෙමෙයි. ඒ කට්ටිය පටස් ගාලා මේක කියවුවා ඊළඟකට ගියා. එහෙම ගොඩක් busy life එකක් තියෙන කට්ටිය. ඒක නිසා ඔයාලගේ LinkedIn post හැමතිස්සෙම short and sweet වෙන්න ඕනේ. Words and symbols should be eye catching. ඔයාලට මේ LinkedIn එකේ Facebook එක වගේ bold කරන්න බෑ, underline කරන්න බෑ, ලොකු කරන්න බෑ අකුරු. හරි? ඒකට ඔයාලට symbols use කරන්න වෙනවා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් symbols use කරන්න කොහොමද කියලා. example එකකුත් එක්ක then graphic and pictures will give you more reach. ඔයාලට ගොඩාක් reach කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා graphic and pictures use කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ as ඒ කියන්නේ eye catching වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ post. එතකොට තමයි ගොඩක් කට්ටියට reach කරන්නේ. එතකොට තමයි ඔයාලගේ skill එක ගොඩාක් කට්ටිය අතර ඔයාලට share කරගන්න පුළුවන්. Hashtag has to be used wisely. මම ගොඩාක් මේ LinkedIn post ගැන වෙනමත් study කරා YouTube හරහා. ඊට පස්සේ මම research articles වලින් ගොඩක් research කරා මේක ගැන. මේ hashtag එක යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතනදී මම හොයාගත්ත දෙයක් තමයි මේ hashtag එක අපි දැම්මට පස්සේ hashtag එකකින් අපි දාන කරුණු වලට අනුව මේ post එක share වෙනවා ඒ අදාළ පාර්ශව
පාර්ශවත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය බලනවා කොච්චර කට්ටියක් පෝස්ට් ඒ කට්ටියගේ view කරනවා. ඒ කියන්නේ LinkedIn mother company එකෙන් බලනවා කොච්චර වෙලාවක් මේ පෝස්ට් එක දිහා බලන් ඉන්නවද, කොච්චර පිරිසකට ඉක්මනට මේ පෝස්ට් එක යනවද කියලා ඒ කට්ටිය බලනවා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය කරන්නේ පෝස්ට් එක බූස්ට් කරනවා. එතනින් තමයි අපේ views වැඩි වෙන්නේ, likes වැඩි වෙන්නේ. මේක Facebook වගේ දෙයක්වත් නෙමෙයි. හැබැයි මේ LinkedIn එක ඒ කට්ටිය අපේ අපි කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එකක් ගන්න. අපිට ලොකු ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්න LinkedIn එකේ හොඳ පොරක් නම් ඒ කට්ටිය අපිට පර්සනල් ඇටෙන්ෂන් එක දෙන අපිට මෙසේජ් කරනවා. අපි කොහොමද අපේ ඉස්සරහා ඩෙවලොප් කරගන්න කියලා ඒකට ඇඩ්වයිස් දෙනවා LinkedIn එක through. ඒ වගේ දේවල් මේ LinkedIn එකේ අපිට කරනවා. mentioning the people will increase the reach. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා mention කරොත් ගොඩාක් followers ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඔයාලගේ LinkedIn post එකේ එතකොට ඒ followers ලා ඉන්න පුද්ගලයාගේ followers ලා අතරත් ඔයාගේ post එක share වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ post එක ගොඩාක් කට්ටිය අතර reach වෙනවා. ඔයාලගේ likes වැඩි වෙනවා. If you have more reach, you can have more opportunities. ඔයාලට reach වැඩි වෙන්න ඔයාලගේ opportunities වැඩි වෙනවා. මම LinkedIn post එකක් ඔයාලට share කරලම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඕකේ. මම ඔයාලට මගේ post එකක් share කරන්නම්. share කළා මම කොහොමද post එක දාලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ගියොත් ආයෙත් තිලින විතරම කියන එකට. ඕකේ. මම දැන් මගේ තිලින විතරම මගේ profile එකට ගියේ. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන යනවා මගේ activities වලට. ඊට පස්සේ මගේ post වලට මම යනවා. මේ තමයි මම දාලා තියෙන post. ඊට පස්සේ මම මේ ළඟදී දාපු post එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න reach වැඩි වෙච්ච post එකක්. මෙන්න මේකට likes 72ක් තියෙනවා, views තියෙනවා 2200 ගාණක්. පොඩ්ඩක් වන් ඉන්ටරෙස්ටිං. මෙන්න මේක හොඳ උදාහරණයක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා අවධානය යොමු කරන්න මේකේ topic එක the first e-magazine for BIM in Sri Lanka. එතකොට දැන් මම මේ timeline එකේ උඩ පල්ලෙහා යද්දි මට පේනවා මේ symbols එක්ක the first e-magazine for BIM in Sri Lanka කියලා. එතකොට මම මෙතන පටස් ගන්න නැවතිලා මොකද්ද යකෝ මේ කියලා CMO කියන එක ඔබනවා. එතකොට මගේ description එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන mention කරලා තියෙනවා මේ අපේ පළවෙනි BIM magazine එක ඇත්තටම ඔයාලටත් මම මේක share කරා. ඔයාලත් බලන්න ඇති. ඒකේ ඔක්කොම authors-ලා මේ ඔක්කොම මගේ students-ලා මේ කට්ටිය මේකේ ලියලා තියෙනවා ඒ කට්ටියගේ මේ articles. එතකොට මේ කට්ටියගේ ඉන්න followers-ලා අතර මේ මගේ post එක share වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන hashtag යොදලා තියෙන algorithm එක බලන්න. construction. ඒ කියන්නේ construction industry එකට related කට්ටිය අතර මේක share වෙනවා. CCIS එක්ක related කට්ටියට මේක share වෙනවා. Global කට්ටියට. University of Moratuwa, KDU, CSCT, ICBT, Access, MAGA, ICC Sunken, Tudave, QS, BIM, 5D BIM, Kibicos. ඒ කියන්නේ මේ keywords ඉතාම වැදගත්. මේ keywords වලට related කට්ටියට මේ post එක share වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් හිතනවා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද post එකක් දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ image එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේක Mr. Vishwa Soisa. මෙයා මේ දාපු post එකත් ඉතාම වැදගත්. Traditional QS era is over. යකෝ traditional QS era එක ඕවර්ද කියලා කට්ටිය මෙතන නැවතිලා බලනවා. ඊට පස්සේ Vishwa Soisaගේ CMO එබුවට පස්සේ Vishwa Soisa එයාගේ idea එක මෙතන share කරලා තියෙනවා. My first BIM modeling was success and BIM will enable the QS to provide enhanced service at the initial point and throughout the project. ඊට පස්සේ එයා ගොඩක් මගේ උපුල් සර්ගේ, හසිල් සර්ගේ, මාජිත් සර්ගේ නම් share කරලා තියෙනවා. එතකොට අපේ කට්ටිය අතරත් share වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා hashtag එක ඉතාම wisely යොදාගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මොඩල් එක share කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා preliminary estimation BOQ හදපු එක share කරලා තියෙනවා. මේක ඊටාම හොඳ විශ්ව සොයිසාගේ එයා LinkedIn වල අලුත් උනත් බලන්න අපි මේ post එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත්
ඔව් ලයික් 68ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි LinkedIn එකේ මැජික් එක. විශ්වාසයිසා ඒක හරියටම ඇබ්සර්බ් කරගෙන තියෙනවා. මම විශ්වාසයිසට උදව් කරා ඇත්තටම මේක කරන්නත්. මේ එයා ඒක හරියටම කරලා තියෙනවා. So that's about post. Okay, I think now you will have very good idea to how to write a post in LinkedIn. Okay, now LinkedIn article. This is very very important and very very interesting. I will share one of my article, then I will explain you how I prepared my article. Okay, from LinkedIn article you can share your insights with your LinkedIn family. Okay, මේ LinkedIn article එකක් කියන්නේ පත්‍ර article එකක් වගේම තමයි. ඔයාගේ තියෙන ideas ඊට පස්සේ ඔයා research වලට interest නම් හරි ඔයා ඊටාම ඒ කියන්නේ අලුත් innovative ideas තියෙනවා නම් කට්ටියට බෙදලා දෙන්න ඔයාලට මේ LinkedIn article කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. Keeping readers interested is very important. ඔයාලා මේ LinkedIn article එක through ඔයාගේ LinkedIn article එක කියවන එක්කෙනාව interest එකේ තියාගන්න ඕනේ. අපි boring වුණොත් එහෙනම් අපි මොකුත් කියවන්නේ නැහැනේ. අපි කම්මැලිනේ. අපි පත්තරයක් ගත්තත් පත්තරේ තියෙන්නේ පල් හැලි නම් දේශපාලනයේ boring දේවල් නම් අපි කියවන්නේ නැහැනේ. අපි කියවන්නේ මොකක් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කියවනවා. ඒ වගේ අපි අපේ LinkedIn article එකේ ඒ interest එක maintain කරන් යන්න ඕනේ throughout. Then pictures and graphical illustration will increase the reader's attraction. අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ලස්සන පින්තූර graphical illustration ඒක අපේ readers ලගේ attraction එක වැඩි කරනවා. එතකොට ඒ කට්ටිය මේකට ඇදලා බැඳලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ගොඩක් මේ LinkedIn article එකේ ඉඳින්න අපේ LinkedIn article එක boost වෙනවා. ඒක ගොඩක් කට්ටිය අතර share වෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා අපේ article එක share කරන්නත් පුළුවන්. එතකොටත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපේ ideas අනිත් කට්ටිය අතර share වෙන හින්දා. The language should be simple. අපි මහ ප්‍රාණ භාෂාවෙන් මේ LinkedIn article එක ලියුවොත් එහෙම මොකෙක්ටවත් තේරෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට කවුරුත් අපේ LinkedIn article එක කියවන්නේ නැහැ. මොකද professorsලා lecturersලා වගේ කට්ටිය කියවයි. but general public එක අපේ article එක කියවන එක නිසා language එක ඉතාම simple වෙන්න ඕනේ. Adding your personal experience will increase the reach. ඔයාලගේ personal experience තියෙනවා නම් ඒවත් LinkedIn article එකට එකතු කරොත් එහෙම ඔයාගේ reach එක වැඩි වෙනවා. personal experience කියන්නේ හැමෝම කැමතිනේ නිකන් ඕපදූප හොයන්න වගේ. එතකොට මේ ඔයාගේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ මොලෙන් මේ කට්ටිය හිතනවා ඒ කට්ටියගේ කියන්නේ පරිණාමන වෙලා තියෙන විදිහෙන් ඒ කට්ටිය හිතනවා අනිත් මිනිස්සු ගැන ලොකු මේ gossip හොයන්න ඒ කට්ටියගේ ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලගේ personal experience උත් ඇතුළත් කරොත් එහෙම ඔයාගේ article එක ගොඩාක් interesting වෙනවා. මම ඔයාලට ආටිකල් එකකුත් පෙන්නන්නම්. මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. මම මෙතන ආටිකල්ස් වලට ගියොත් මගේ මුල්ම ආටිකල් එක පෙන්නන්න. Chinese example of effective BIM management for construction development. හරි. මේක තමයි මගේ topic එක. පේන ඇති මම මෙතන ලොකු ෆොන්ට් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලස්සන BIM වලින් ඩිසයින් කරපු ලස්සන මේ මොඩල් එකක් චයිනා වල තියෙන ලස්සන මොඩල් එකක් මම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. මම 2019 චයිනා වලට ගියා. ගිහිල්ලා මම ගොඩක් විසිට් කරා තැන් වල මේ මම චීන මහා ප්‍රාකාරය ගත්ත ෆොටෝ එක. ඒ වගේ මම graphical කියන්නේ pictures share කරලා තියෙනවා. එතකොට කට්ටිය බලනවා මේකේ මට දෙන්න ඕනේ idea එක තමයි චයිනා කොහොමද BIM develop කරේ ඒ කට්ටියගේ රටේ construction වලට. එතකොට ඒ කට්ටියගේ තියෙනවා BIM මේ කට්ටිය පටන් අරන් තියෙන 2002 වගේ. ඊට පස්සේ චයිනා BIM policy එකක් introduce කරලා තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ ප්‍රධාන construction companies එක්ක එකතු වෙලා technologies පිටරටින් UK වලින් technologies අරගෙන building information modeling යොදාගෙන design කරලා cost manage කරලා ඒ කට්ටිය ලොකු දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මම දන්නවා මිස්ටර් කුචන්දිම ඉන්නවා නම් මෙතන එයා දන්නවා. එයා Chinese employees ලත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය BOQs
වලට ලොකුවට බොරි වෙන්න නැහැ. මේ කට්ටිය මේ building information modeling එකේ modeling වගේ technologies use කරලා මේක ඩිසයින් එක ඉතාම සරලව කරගෙන ඊට පස්සේ ඩිසයින් එකට අනුව ඒ කට්ටිය කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරගෙන යනවා. මට මිස්ටර් උපුල්ම කියපු දෙයක් මට මතක් වෙනවා. ඒ කට්ටිය මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න ඕන දවස් 5න් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඉවර කරගන්න ඕන නම් ඒක 50 ගාලා කරන්න පුළුවන් ඒ කට්ටියට කේපබිලිටි එක තියෙනවා. ඒ දවස් 5න් ඉවර කරන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකම අවුරුද්දක් වුණත් ඇදගෙන ගිහිල්ලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉවර කරන්න තරම් ඒ කට්ටියට කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ස්කිල් ලෙවල් එක තමයි චයිනා ඉන්නේ. මට ඒක තමයි ෂෙයා කරගන්න ඕනේ උනේ. මම ඒක පටන් ගත්තේ එතෙන්ට යන්න පටන් ගත්තේ මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් through. මෙතනදී මම කියලා තියෙනවා මොකද්ද BIM කියන්නේ? BIM පොලිසි එක මොකද්ද චයිනාවල? මේත් මම ගත්ත ෆොටෝ එකක් මේ බර්ඩ් නෙස්ට් කියන එක මේ ඒකට ඔලිම්පික් තිබ්බ බිල්ඩින් එක. ඊට පස්සේ මේ ඒ කට්ටිය දැන් ලංකාවෙත් මේ වගේ පාලම් මම හිතන්නේ දැන් කැලණියේ ගහලා තියෙනවා. මේක ගොඩාක් ඒ කට්ටිය මේ ටයිප් පාලම් ගහලා තියෙනවා මේ ඒ කට්ටියගේ එයාපෝට් එක. ඒ වගේ ගොඩක් මේ දේවල් මම මෙතන ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ කොහොමද බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් এডুকেෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ දේවල් ෂෝකේස් කරන්න මේ LinkedIn ආටිකල් කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ oh my god, can't you see my screen? I'm really sorry. I will share my screen again. And now can you see my screen? I'm extremely sorry for that, actually. If you could speak up and tell me, then I could share screen. I will share my screen and I will explain a little bit about LinkedIn article. I will show my LinkedIn article, then you will have a very good idea. Now you can see my screen. Can you? Okay, now you can see my screen. Okay, this is article. So this is my LinkedIn article. So now as you can see, this is the picture I started with. This is a model which has been created by using building information modeling, and this is my topic. I have used a very large font for my topic for people to attract. Then this is the picture I have taken in the Great Wall. So and I started with what is BIM, then the BIM policy, and this is the bird nest. I took this picture, and this is some construction in China. This is Chinese airport, and I have talk about how they have developed their construction by using building information modeling. So this is very interesting article. You can go through this article if you have time. Okay, now I will stop share again. Now I will go back to my presentation. Okay, can you see my screen? Can you? Yeah. Okay. Now I have shared some examples. I will share this with you. So this is my profile, and this is very important. If you are a 5D BIM country survey, this will be very important. This Mr. Olayami Usman's profile. So he is my role model. I followed him a lot, and so he is very genuine 5D BIM quantity survey. His main software is Navisworks. So I contact Mr. Olayam frequently to upgrade my knowledge level. So then the future sessions. So
in my previous batch, I already done one session for LinkedIn. Then I have done another session for basic introduction for SketchUp. Then I was planning to do basic instruction for Revit architecture, MS project with Navisworks, Bluebeam Rev, and Lumion, and introduction to Fiverr, but I couldn't do that because after I doing this basic introduction for SketchUp, I thought students will make their own SketchUp model and come back to me for further knowledge, but it hasn't happened. So then I decided not to do other sessions, basic introduction for Revit and MS project with Navisworks, Lumion, and the Fiverr. So yeah, that's it. So don't think about that. So thank you very much for your kind participation for today's session. I think you have got very good knowledge about this LinkedIn. So this LinkedIn is very important. As I'm always telling you, um, having skill is not enough. You have to market your skill in order to have the desired value for your skill. ඔයාලට ස්කිල් එක තියෙන එක විතරක්ම මදි. හරි, ගොඩාක් කට්ටියට ගොඩාක් ස්කිල්ස් තියෙනවා. Python පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා, Revit architecture පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා, building information modeling, cubic cost, English පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩාක් ස්කිල් තියෙන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ස්කිල්ස් මාකට් කරන්න දන්න කට්ටිය ඉන්නේ ඉතාම අල්පයයි. ඔයාලට ඔයාලගේ ස්කිල් එක මාකට් කරගන්න ඕන නම් මේ LinkedIn තමයි ඔයාලගේ ඔයාලට සූටබල්ම ප්ලට්ෆෝම් එක. ඒක නිසා ගොඩාක් ස්කිල්ස් ගොඩ ගහ ගන්නවට වඩා ඔයාලා දන්න ස්කිල් එක හරියට මාකට් කරගත්තොත් ඔයාලට ලොකු මාකට් වැලියු එකක් හම්බ වෙන්නා ඔයාගේ ස්කිල් එකට. ඒක ගොඩාක් වැදගත් ඔයාලගේ ඉස්සරහා ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට. මොකද ස්කිල්ස් තියෙන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල, යුනිවර්සිටිස් වලින් අවුට් වෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 10 ගාණක්. ඒ කට්ටිය හැමෝටම ස්කිල්ස් තියෙනවා. දැන් කොන්ට්‍රි සර්විං ගත්තොත් එහෙම යුනිවර්සිටි ගොඩාක් තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකාවෙත් තියෙනවා, පිටරටත් තියෙනවා, ගොඩාක් කොන්ට්‍රි සර්විස්ලා එළියට එනවා. ඒ යාලගේ තියෙන ස්කිල් එක හරියට මාකට් කරන්න දන්න කට්ටිය තමයි මේ ප්‍රොෆෙෂනල් එකෙන් ඉහළටම යන්නේ. හරි, මම කලින් ඔයාලා සෙෂන් එකක් ඕගනයිස් කරා මිස්ටර් උපුල් සුබසේනත් එක්ක. මේ කොහොමද ඔයාලා නිව්සීලන්ත වලට මයිග්‍රේට් වෙන්නේ, මොකද්ද ප්‍රියාර් ප්‍රොසීඩියර් එක, MSc එකකට කොහොමද නිව්සීලන්ත යන්නේ, ඒවා මම ෂෙයා කරගත්තා. ඒ වගේ ඔයාලා හැමතිස්සෙම හිතන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා හිතන්න එපා. මම හැමදාම ලංකාවෙම කොන්ට්‍රි සර්වේ කෙනෙක් වෙලා මම ලංකාවට ගොඩාක් සේවයක් කරලා එහෙම මම බට ලොකු බලාපොරොත්තු නැහැ. මේ එහෙම ඔයාලා මයින්ඩ්සෙට් එකකින් ඉන්න එපා. ඔයාලට quality of life ගන්න නම් ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට ලංකාව ඇතුළත ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේ ඉකොනොමිකල් කන්ඩිෂන්ස් එක්ක. ඒක නිසා හැමෝම හිතන්න ඔයාලා තව අවුරුදු 5කින් ඔයාලා කොතනද ඉන්නේ, තව අවුරුදු 10කින් ඔයාලා කොතනද ඉන්නේ, එහෙම ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන වැඩ කරන්න. මේ ඒකට අවශ්‍ය ගයිඩන්ස් එක මූලික දෙයක් තමයි මේ LinkedIn කියලා කියන්නේ. මේක through ඔයාලට මේකෙන්ම ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඔයාලා හරියට මොලේ පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ මාකටිං ස්කිල් එක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරොත් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේ අපි ඊළඟට හම්බ වෙනවා අපේ කොහොමත් කිවි කොස්ට් සෙෂන් එකෙන් 5:00ට. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ මේක අපි conclude කරමු. And thank you very much for your participation. I took near 1 hour for this particular session, and thank you for your patience as well. So I would like to share this session with you all. You can share this session with among your friends, because I'm going to upload this session to my YouTube channel. I have a little YouTube channel. My YouTube channel is My Little Beam Academy. I will upload this session
to My Little Beam Academy, then I will share the link with you. You can share the link with your friends as well. So I have uploaded, I think, 4 or 5 videos about SketchUp and LinkedIn and Kivicos and all. So you can go through my LinkedIn, building information modeling YouTube channel and see all those videos. So yeah. Yes. Mr. Upul request to speak a little bit. Yes, Mr. Upul, you can turn on your microphone and speak. තිලින ඇහෙනවද මං කියන එක? Yes, මට ඇහෙනවා Mr. Upul. තිලින ඔයාගේ සෙෂන් එක ගොඩක් වැදගත්. ඇත්තටම මේ මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට ඒක සෑහෙන වැදගත් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි අර අපේ සමහර ටෙක්නිකල් තැන් ඔයා පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. පෝස්ට් එකක් දාන තැන් වල කොහොමද කරන්නේ? ඒ දේවල් ටික හරිම වැදගත්. මට පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා කතා කරපු නැති තැනක් කතා කරන්න පුළුවන් වේද? ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් කට්ටියට කියන්න. පුළුවන් Mr. Upul. හරි. තිලින chance එකක් තියනවද මේ අපිට share කරගන්න මගේ මේ මම මේ allow කරන්න. මම allow කරන්න. මෙතන මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක share වුණොත් ඇති. Okay. ඒකට මම ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පොඩි දෙයක් තව. Okay මම Mr. Upul මම share කරා මේ allow කරා Mr. Upul දැන් මේ share කරන්න පුළුවන් screen. හරි. තියෙන පේනවද? load වෙනවා. දැන් පේනවා Mr. Upul. දැන් හරි පේනවා. right. මට කියන්න ඕන පොඩි දෙයක් තියෙනවා කට්ටියටම. ඇත්තටම දැන් අපි මේ LinkedIn වලදී ගොඩක් connections වැදගත්. අපි contacts කරගනිද්දි connections හදාගනිද්දි අපිට relevant කට්ටිය තමයි contact කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. දැන් මගේ මේ network එකේ මම හිතන්නේ මම group එකක් දැම්මා. මේ මෙතන පේනවද ඔයාලට 15000ක contact එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතනදී පේනවා ඇති මේ ඔක්කොම synchronize වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මම තිලිනව contact කරාම මට තිලිනගේ contacts පේනවා. දැන් මේ මෙතන ඉන්න students ලා බලන්න ගොඩක් අය මං හිතන්නේ මෙතන සමහර අය මේකෙත් අපිත් ඉන්නවා. දැන් මේ මං හිතන්නේ මේ කාවින්දි මට මේ ඊයේ message කරලා තිබ්බා. එයා මේ අපේ ඊයේ session එක අහුවට පස්සේ එයා මට කතා කරා. ඉතින් මේ පැත්තේ ගොඩාක් ඉන්නේ අපිට කතා කරන මැසේජ් කරන කට්ටිය. මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කලින් මම කියන්නම් පොඩි වැදගත් දෙයක්. මෙන්න මෙතන group කියලා එකක් තියෙනවා. මේ groups හරිම වැදගත්. ඒ කියන්නේ මේ groups වලට ගියාම දැන් අපේ groups කියලා කියන්නේ උදාහරණයකට ගන්නකො RICS කියන්නේ group එකක්. කියන්නේ ඒක මේ LinkedIn එකේ group එකක් ඒක. ඊට අමතරව AIQS. එතකොට CIOB. එතකොට සමහර විට මේ අපේ මේ ලෝඩාන් එක ඒ වගේ ඒගොල්ලොන්ගේ groups තියෙනවා. එක groups. මේ groups වලට ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. request එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒ group එකේ member කෙනෙක් වෙනවා. ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න මෙන්න මේ group එකට ගියාම මේකේ තියෙනවා මේ එක groups. හදාගත්ත groups. දැන් මම මේ තියෙන මට similar මට අදාළ වෙන groups. ඒගොල්ලෝ සමහරට ඔයාලට මේකේ සමහර groups වැදගත් නැතුව දැන් ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රොෆෙෂනල් එකේ ඉන්නවා 16121ක්. එතකොට මේ දැන් නිව්සීලන්ත වල මම සම්බන්ධ තේවල. ඒතකොට මේ බලන්න BIM එකට තියෙනවා නිව්සීලන්ත BIM වල ඉන්නවා 1104. ඉතින් ඒ වගේ රිලෙවන්ට් දැන් ෆිඩික් එක තියෙනවා ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් දේවල්. මේ BIM එක්ස්පර්ට්ස් කියලා එකක් තියෙනවා 116000ක් ඉන්නවා. මේ තියෙන RICS AIQS members ලා. ඉතින් ඔයාලට එකකට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා නිකන් type කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ BIM එක ඇතුළට යන්න. දැන් අපි උදාහරණයකට මේක බලමුකෝ. මේ බලන්න මේකේ මේ මෙතන ඉන්න members ලා මට මේ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලලා අපිට මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙතන මේ තියෙන message කියලා කියන්නේ මට මේ ඕන කෙනෙක්ට message කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ ඔක්කොමලා මගෙත් එක්ක ඇඩ් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් අපිට මේකෙත් පේනවා සමහර අය contact කරන්න කියලා ඒක වෙනම පෙන්නනවා contact කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම request එකක් යවන්න ඕනේ. මට මේ බහුතරේ මගේ ඉතින් 15000ට ගොඩක් වෙලාවට cover වෙලා ඉන්නේ ගොඩක් අය. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඕගොල්ලෝ BIM වගේ දෙයක් ඉගෙන ගනිද්දි මේ ඕන කෙනෙක්ට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ ඉන්නවා BIM engineer කෙනෙක් මේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙයාට ලියන්න. මෙයාට මේ මැසේජ් එක ක්ලික් කරපුවම එයාට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අර ගොඩක් opportunities හම්බ වෙනවා. මේකේ කෙලින්ම අපිට යට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ LinkedIn එකේ වැදගත්කම.
ඉතින් මම දැනට නිකන් හායි කියලා දැම්මොත් ඒක එයාට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ අර groups කියලා තියෙනවා තැනක්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඒක බලන්න මේ LinkedIn profile එක හදාගත්තට පස්සේ තෙන්තිලින කිව්වා වගේ අර experience ඔක්කොම add කරන්න. තමන්ගේ ඇත්තටම CV එකමයි මේ නේද තියෙන්නේ. ඒ CV එකේ වාසිය තියෙන්නේ දැන් CV එකක් අපි කොල කෑල්ලන්නේ අපිට ඔගේ පාට කරන්න බෑ. දැන් සමහර අය නම් දැන් එක modern CVs අලුත් format එකට ඉතින් ගේනවා අලුත් CVs දැන් හදනවා. ඉතින් නමුත් මේ LinkedIn එක කියන්නේ මම පෙන්නන්නම් දැන් මේ තිල්නගේ තිල්න මම තිල්ලත් මගේ ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්නුවා මම දැක්ක එක. ඉතින් මේ LinkedIn එකේ මම පෙන්නන්න මේ තිල්න කතා කරපු දේවල්ම තමයි තියෙන. දැන් සමහර අය බලන්න දැන් අපි ගමු මේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය මේගොල්ලෝ මේක බලලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රසාද් කියන්නේ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් සමහර අය තමන්ගේ නමේම දාගන්න ওই ටික BSc Honors QS MSc කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේක ඇත්තට මාකටිං. දැන් මම දැකලා තිනවා ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා ඒක දාන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම වොරි වෙන්නේ නැහැ තිලින. කියන ඒගොල්ලන්ට මේ තමන්ව මාකට් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද කම්පැනි මැනේජර්ස්ලා. හරිද? ඉතින් අපි බලන්නේ අපිව මාකට් කරගන්න ඩිමාන්ඩ් කරගන්න ඒ නිසා අපි ඒ වගේ එකක් දාගෙන යනවා. ඊට අමතරව දැන් තිලින කතා කරපු මේක තියෙනවා. දාන්නකො මේ දැන් අයිකන්ස් දැන් සමහර කම්පැනිස් තියෙන තිලින අපි ගත්තොත් මාගා ඉන්ජිනියරින්. එතකොට ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් වගේ ඒ වගේ කම්පැනිස් වලට ඒගොල්ලොන්ගේම කම්පැනියට තියෙන වෙනම හදපු මොකද්ද මේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් අපි කම්පැනි නම ගහපු ගමන්ම අපිට එනවා ඒ කම්පැනි ලෝගෝ එක. දැන් මේ තියෙන මගේම කම්පැනිය මම රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ දැන් තිල්න කතා කරපු කම්පැනිස් වලත් ඒ ලෝගෝස් හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන තිල්නයි මම එකට වැඩ කරා අපි දෙන්න එකට හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මමත් QSO කටායකේ more than 5 years විතර ඉඳලා තියෙනවා. මම ඉතින් කතාව ඔයගොල්ලෝ දානකොට මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් දාන්න කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් දැන් මේ බාන මේකට ගියාම අපේ පැහැදිලිව පේනවා දැන් කාටවත් අය එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙයක් නැහැ තිල්න මේකේ මේ කම්පැනි මොනවද කරේ කියලා නේ ටේක් ඔෆ් ක්වොන්ටිටිස් ඊමෙෂර් බිල් ඔෆ් ක්වොන්ටිටිස් ඔය ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන රෙක්රූටර් කෙනෙක්ට අපේ ප්‍රොෆයිල් එක බලන්න පුළුවන්. මොකද මේක සින්ක්‍රොනයිස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගෲප්ස් වල රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවනම් හරිම ලේසියෙන් ඒගොල්ලන්ට අපිව අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බාන এডুকেෂන් එක ගත්තත් අපිට දාන්න පුළුවන් අපේ යුනිවර්සිටි එක. ගොඩක් UK යුනිවර්සිටිස් දැන් මම දන්නේ නැහැ කොතලාවල් ඇකඩමි එකට මේ තියෙනවද කියලා මේ මොකද්ද LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් එහෙම තියෙනවනම් ඔයාලට කොතලාවල් ඇකඩමි කියලා දාන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම දැක්ක කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේක තිලින හරි වැදගත් අවදයක්. දැන් Tamanට තියෙනවනම් සර්ටිෆිකේට්ස් ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට් මෙම්බර්ෂිප්ස් තියෙනවනම් ඒව දාන්නත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් QS ලට තියෙන වාසිය තමයි තිලින ඇත්තටම අපිට දැන් කොමර්ස් කරපු කෙනෙක්ට වැඩිය ආර්ට්ස් කරපු කෙනෙක්ට වැඩිය QS කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් බර ගානක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී දැන් මම මෙතන නිව්සීලන්ත හිටියට කැනඩා යන අය ඕස්ට්‍රේලියා යන අයට ඒ අදාළ memberships ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතන පොයින්ට් එකක් පෙන්නන්න ඕනේ අපේ ලංකාවේ එකේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක නැහැ අතට. ඒ නිසා ඒ ලෝගෝස් නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ volunteer experience මේ ගොඩක් foreign countries වල හරි කැමති අපි volunteer experience එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට join වෙලා ඉන්නවා මෙහෙම organizations 3කට. ඉතින් ඒවල ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒවා මේකේ බය නැතුව දාන්න ඕනේ. මේක තමයි අපේ CV එක. දැන් තිල්නට වගේ මගේ recommendations ටිකක් තියෙනවා. දැන් මට recommendation එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා තිල්නකින්. ඒක ලියන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තව දෙයක් දැන් මේ මම කිව්වා අර මැසේජ් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට ඕන කෙනෙක් දැන් මේ තියෙන තිල්නගේ අන්තිම ආපු මැසේජ් එක මට එවලා තියෙනවා. දැන් මේ බලන්නකො මේ උදාහරණයකට මේ recruiter කෙනෙක් මට එවලා තියෙනවා. මේ බලන්න එයා කෙලින්ම මේ ගිය Friday තමයි මට එවලා තියෙන්නේ. මෙයා කෙලින්ම මාව approach කරා. මෙයා architecture and construction professional great business across New Zealand කියලා කියන එයාගේ අර තිලින කිව්වා වගේම description එක එයාගේ දාගෙන තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිව ඒකේ පේනවා. හැබැයි එයා මට approach කරනවා looking for a QS in Tauranga potential opportunity. මේ Tauranga කියන්නේ මම ඊයේ පෙන්නවා ඕක්ලන්ඩ් වලට පොඩ්ඩක් එහයින් තියෙන එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිව approach කරනවා. දැන් නිකන් බලන්නකෝ මේ කම්පැනි මොකක්ද කියලා. මේ බන් මේක හොඳ කම්පැනියක් අතර මේක රෙසිඩෙන්ෂල් කම්පැනි එකක්. ඉතින් මේකට අපිට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි දඟලන්න ඕනේ නැහැ තිරනේ මේ කම්පැනිස් හොය ඇප්ලයි කරන්න. ඒගොල්ලෝ අපි ඇප්ලයි කරලා අප්‍රෝච් කරනවා. දැන් මේ කම්පැනි නම C3 Construction. ඔන්න බලන්න මේගොල්ලෝ දැන් මේ යුරෝප් රටවල, ඒ කියන්නේ කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත, UK රටවල ඒගොල්ලෝ හදාගෙන ඉඳ අපි ගැහුවොත් ඔය කම්පැනිය
C3 construction මේ බං C3 construction මේ තියෙන කම්පැනි බලන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් එක. දැන් ඒකේ ඉන්නෝ මට ජොයින් වෙච්ච 3 දෙනෙක්. මේ පෙන්නන්නේ මගේ කනෙක්ෂන්ස්. ඊට අමතරව ඒකේ 26ක් එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිට එහෙම බලන්නත් පුළුවන් මේකේ බලන්නත් පුළුවන්. අපි මේකේ ගිහිල්ලා අපි නිකන් උදාහරණයක් මෙතනින් බලමු 26ක් එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නවා. දැන් මේ එක්කෙනෙක්වත් මට කන්ටැක්ට් වෙලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ මගේ ලිස්ට් එකේ නැහැ. නමුත් මට ඒගොල්ලොන්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉන්නවා ජෝන් QS කෙනෙක්. එතකොට මෙයා QS කෙනෙක්. ගෑල්ලා මේ කියන මොකද කියන්නේ තිල්ල කන්ටැක්ට් කරුවද? ඉතින් ඒ මේ බාර තිල්ල ඩිරෙක්ටර්ත් ඉන්නවා. මොකද කියන්නේ ඩිරෙක්ටර් කන්ටැක්ට් කරමුද? හරි ඒකයි මේකේ තියෙන වාසිය. මම ඩිරෙක්ටර් කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි යාට මම රික්වෙස්ට් එකක් දාන්නේ. එතකොට අපිට පෙන්ඩින් කියලා වැටෙනවා. සයිට් මැනේජර්ස්ලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනේජර්ස්ලා ඔක්කොම ඉන්නවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරපු ගම මේගොල්ලන්ට ලියන්න. ඉතින් මම එහෙම ලියපු එකක් පෙන්නන්නම් තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල් එකක් මේක ඇත්තටම මම ඔයාලට පෙන්නන්න හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ සයිමන් කියලා එක්කෙනෙක්ට මම ඊයේ පෙරේද ලිව්වා. මේ සයිමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක පොඩ්ඩක් බලමු කවුද කියලා. මේ බලන්නකො සයිමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇත්තටම මෙයා මොනවාද FRICS තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවල එක්සිකියුටිව් ඩිරෙක්ටර් මේ ඇස්ටන් කන්සල්ටන්ට් කියන කම්පැනි එක. ඉතින් මේක ලොකු කම්පැනියක් ඇත්තටම මේ කොහෙද ඕස්ට්‍රේලියාවල තියෙන මේ. ඉතින් ඒ වගේ කම්පැනි එකක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ව අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන්ද කියන්නකො. අනිත් මේ බාන්න එයා ඩුබායි වල වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. එයා UAE වල වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. එයා සෑහෙන රටවල් ගොඩක වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. එයාට ලොකු රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් නෑ ඇත්තටම. හැබැයි එයා කම්පැනි ඩිරෙක්ටර්. ඉතින් මම එයාව ටිකක් කම්පැනි හොයාගෙන අප්‍රෝච් කරා. මේ බලන්න එයා මෙතන ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා නම් Hi Simon, how are you කියලා මම දාලා I just noticed that your company is sponsoring the 9th International Society of Construction Law Conference. මොකද මේගොල්ලෝ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් අරගෙන මේ හෙට අනිද්දා තියෙන කොන්ෆරන්ස් එකකට. ඉතින් මම එයාට ලියනවා I'm a member of New Zealand Society of Construction Law and I'm pleased to know there are good quantity serving consulting companies around here. මේ විස්තරය ලියලා මම දානවා පොඩි chance එකක් තියෙනවද කියලා. මේ I'm looking to join a better company like Aston Consultant. මෙන්න බලන්න එයා reply කරනවා. මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. Please send your CV to Alex. එතකොට Alex වත් මම හොයා ගන්නවා. මේ ඉන්නේ Alex. මම Alex ට දානවා CV එක. ඉතින් විශ්වාස කරන්න මට දැන් හෙට උදේ තියෙන ඉන්ටර්විව් එක Alex එක්ක. සීරියස් කියන්නේ ඉතින් යන්න ඒ වගේ මම කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට මේ approaching මාර approaching මේ practical පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම දැන් මගේ වෙලාව ඇත්තටම 12:40යි රෑ. ඉතින් මම ඔබට ආටි කියනවා මම ඉඳ ගන්න මොකද ආයමාට ඉන්ටර්විව් එක මෙයාත් එක්ක. හැබැයි මේ කම්පැනිය මේ ටිකක් ඇත්තටම ඇස්ටන් කියලා කියන්නේ මේ සෑහෙන හොඳ කම්පැනියක්. ඉතින් ඒ කම්පැනියටත් LinkedIn තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අර approaches යන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ මේ ඒගොල්ලොන් මේ විදිහට LinkedIn එකෙන් පුළුවන් තරම් contact කරලා හදාගන්න. ඔයාලට නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න මේ ඇස්ටන් කන්සල්ටන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒගොල්ලොන්ගේ තින්නවා කට්ටිය සෑහෙන පිරිසක්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි තියෙන මේ ඔයා කිව්වා වගේ මේක හරිම වැදගත් අත්දැකීම. ඉතින් මේකේ opportunity එක ගන්න මේකේ benefit එක ගන්න හොඳ profile එකක් හදාගන්න අර groups කියන ඒවා ටිකක් හොයලා බලන්න. පුළුවන් තරම් contacts වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ තව කාට හරි ඕන නම් මේ ගැන අහන්න තියෙනවා නම් මගේ මොයි තිල්න කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. අපි ඕන ලාවක ඉන්නවා. මම කොහොමත් පැය 24ම LinkedIn එකේ ඉන්නේ. මොකක් හරි පත්තු වෙයි කියලා ඉතින් බලන්න. ඉතින් මේ business create වෙන හැම වෙලේම හැම තැනම ඉතින් ඒ නිසා මේ LinkedIn කියන හොඳ platform එකක්. ඉතින් තිල්න thank you මේ මට chance එකක් දුන්නට කතා කරන්න. ඇත්තටම හොඳ session එකක්. අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ session එකක් කරමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ මගේ දැන් ස්ක්‍රීන් එක අරගෙන තව කරගෙන යන්න. Thank you. Okay. Thank you very much. ගොඩක් ස්තුතියි විශ්වපුල් මේ විශ්වපුල්ගේ ගොඩක් insights share කරාට. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපේ ළමයින්ට මේ ඒ කට්ටියගේ මේ professionalism එක ඒ කියන්නේ professional qualities develop කරගන්න. ගොඩක් විශ්වපුල් ඉන්නවා මේ ළමයි මට දැන් ඊයේ මම research ඒක ළමෙක්ට උදව් කරා මේ එයාගේ ක්වෙක්ෂනියර් එක ෆිල් කරන්න.
මිස්ටර් පුල් විශ්වාස කරනවා නම් ඒ ළමයා Python කියන coding language එක ඒ ළමයා ඉගෙනගෙන ඒ ළමයා හදලා මේ preliminary estimation කරන්න Python වලින් මේ model එකක් මේ ඒ තරම් මේ skill තියෙන ළමයි ඉන්නවා ඒ කට්ටියට මේ suitable job positions වලට යන්න ගොඩාක් උදව් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ LinkedIn කියන එක. එයාලා further research and developments වලට interest නම් ඒ කට්ටියට approach කරන්න පුළුවන් university professors ලා ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ LinkedIn එකේ මේ all over the world ලෝකේ හැමතැනම මේ ඒ වගේ opportunities වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ LinkedIn එක හරියට ඔයාලා use කරොත්. එහෙනම් මේ අපි දැන් ගොඩක් වෙලා කතා කරා විශ්වගේ වෙලාවත් මම දැක්කා 12:45යි මේ ඒක නිසා මේ ඔයාලා ගොඩක් හොඳ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න ඇති මේකෙන්. එහෙනම් thank you very much for participation for this session. I will share the link with you. Then you can share the link with your colleagues as well. So let's conclude today's session. So thank you very much for the participation. I think you have got very good knowledge about the LinkedIn, and I would like to give a special thank to Mr. Pul Chandima because now his time is almost 1 p.m. in New Zealand time, and his commitment was amazing, and he's willing to give his knowledge to you. It is really appreciable. So thanks again. Now have a good evening. We can meet at 6 with our cubicle session. Okay, thank you all. Let's conclude today's session. Bye bye. Welcome. Yeah, welcome.